Welcome back. The problem in quantum mechanics is to find the wave function of a particle. So we have introduced what wave function is. Wave function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? So de Broglie proposed that associated with a particle, moving particle, there is a wavelength lambda is equal to h by its momentum h by p. So അത് ഒരു വേവ് നേച്ചർ, particular ഒരു വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വേവ് ആണെങ്കിൽ we know something should vary periodically. എല്ലാ വേവുകൾക്കും something should vary periodically. So in the case of matter waves, what is the periodically varying quantity? അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. The periodically varying quantity in the case of matter waves is the wave function. Matter waves is the wave function of that body. And we have said that the wave function psi itself has no physical meaning. Psi has no physical meaning, but mod psi square is the probability density. Probability density means probability of finding that particle at that position at a particular time. It is proportional to mod psi square. Probability density means the probability is proportional to mod psi square. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിലും നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാറ്റർ വേവിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബട്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് നോ ഫിസിക്കൽ മീനിങ്. മോഡ് psi square ആണ് ഫിസിക്കൽ മീനിങ് വരുന്നത്. മോഡ് psi square is the probability density. The probability of finding that particle at a position at that time is proportional to mod psi square. And why we are taking mod psi square instead of psi? Because there are two reasons. Usually psi is a complex function. We know psi is a complex function that can be written as some real part plus I imaginary part, where I is the square root of -1 imaginary quantity. So probability, നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? പ്രോബബിലിറ്റി cannot be a complex. Probability cannot be complex or negative. നെഗറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ്ലെസ് ആണ്. സോ വി വാണ്ട് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ബി എ പോസിറ്റീവ് റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വേണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റ് എ റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രം എ കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി? Multiply this with its complex conjugate. So we know its complex conjugate denoted by psi star is equal to A minus IB. So that psi star is equal to A plus IB plus star A minus IB. So this is equal to A square plus IB square. I square is this is A square minus IB square. Here I square is -1, so minus plus, this becomes A square plus B square. This is a real quantity, positive real quantity. So that's why we are taking mod psi square to interpret its probability density. So it is always a positive real quantity, so we can use that to interpret the probability density. Now, next is an important concept in quantum mechanics, that is the normalization. Now, one of the requirements that this wave function psi should satisfy is that mod psi square integral mod psi square over all space should be finite. What does it mean? Over all space, നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും mod psi square ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ that should be a finite. അതാണ് ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ്. So what does it mean?
Suppose this is overall space means I can write this is minus infinity to plus infinity. For example, one dimensional ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 dimensional ആയിക്കോട്ടെ infinity to infinity means all space. Mod psi square dv. Suppose this is equal to 0. Find 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. What does it mean? So what is mod psi square? Mod psi square is the probability density. Probability density ഒരു ഏരിയയിൽ അതിനെ കാണാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വോളിയത്തിൽ അതിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എൻ്റയർ സ്പേസിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റികളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0 കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓവർ എൻ്റയർ സ്പേസ് 0 മീൻസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലേ ഇല്ല അല്ലേ. ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിന് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടിയാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് നോൺ സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാണ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 0 ദാറ്റ് മീൻസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. Does not exist. And now suppose if you evaluate this, we'll get infinity. So infinity it means that is also meaningless. ഒരു പർട്ടിക്കുലറിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും പ്രോബിലിറ്റി കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എല്ലായിടത്തും പ്രോബിലിറ്റി കൂടെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മീനിങ്ലെസ് ഐഡിയ. Meaningless. So what we are expecting is that integral minus infinity to plus infinity mod psi square dv should be a finite quantity. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കിട്ടുന്നത്. So we have told that mod psi square is the probability density. Probability density means it is proportional to the probability of finding that particle. We can say probability is proportional to mod psi square. Probability of finding a particle at a particular place. ഈ ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി that is proportional to mod psi square. So probability is proportional to mod psi square. Now for our convenience we can say probability is equal to mod psi square. Instead of proportionality we are saying for our convenience we are making the probability equal to that mod psi square. That is we are fixing the proportionality constant as just 1. So p is equal to mod psi square. So that this quantity, this condition, mod minus infinity to plus infinity mod psi square dv is finite, can be written as minus infinity to plus infinity mod psi square dv is equal to 1. That means if we can write wave function in this form so that minus infinity to plus infinity mod psi square dv is equal to 1, such wave functions are called normalized wave functions. Normalized psi. ഒരു mathematical exercise ആണ് ഇത്. We'll see problems in the coming classes. So mod psi square dv is equal to 1. Mod psi square dv is equal to 1 means 1 means 100%. അപ്പോൾ 100% ആണ്. സോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് psi സ്ക്വയർ. അതായത് ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ചോക്കിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ ചോക്കിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ നോക്കി, നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഞാൻ നോക്കി, അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രോബിലിറ്റി 1 ആണ്. അതായത് എല്ലായിടത്തും കൂടെ ഇത് കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 100% ആണ്. സപ്പോസ് അത് 0 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് മീനിങ്. Now suppose so its value varies from 0 to 1. The probability, total probability at a place varies from 0 to 1. Suppose it is 0.5. 0.5 means I have a 50% of chance to find this choke at this place. 50% of chance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if I do 100 times an experiment to find the position of this particle, ആ 100 ടൈംസിൽ ഒരു 50 ടൈംസ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണും, 50 ടൈംസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. That is the meaning. So mod psi square over all space is equal to 1 means 100%. So such wave functions are called normalized wave functions. So നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ആക്ച്വലി അത് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്, പ്രോബിലിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഈക്വൽ ടു ആക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് 1 ആക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് psi സ്ക്വയർ ഡി വി ഷുഡ് ബി ഫൈനൈറ്റ്. ആ ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ 1 ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ.
Now, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം, എനർജി, ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയറുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണും. അപ്പോൾ ബിഫോർ എങ്ങനെയാണ് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുകയാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. നോർമലൈസ്ഡ് മീൻസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ എവിടെയെങ്കിലും വേണം, എൻ്റയർ സ്പേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ പർട്ടിക്കുലർ വേണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓർ ഓൾ സ്പേസ് ഈസ് 1. സോ എ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 conditions. That 3 conditions or well behaved wave function. First one is psi must be continuous and single valued. Psi must be continuous and single valued. Continuous and single valued. Single valued means suppose one-dimensional wave function ആണെങ്കിൽ psi of x. Suppose you have a function of this form. So ഇത് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആണ്. ഓരോ എക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു psi of x ഉള്ളൂ. So this is single valued. ഓരോ എക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ. So you can draw the probability mod psi square. If you take the mod psi square, you'll get a structure like this also, x versus mod psi square. Okay. So what is the meaning of mod psi square? Mod psi square is the probability density. So probability density is positive and continuous. Okay. Now, suppose you have a mathematical function of this form. So what is the point I want to show, that at corresponding to this point in x, you have 2 values for psi. So here you have psi 1 and psi 2 corresponding to this x. ഈ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിംഗിൾ വാല്യൂ. സോ ഇഫ് യു പ്ലോട്ട് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. മോഡ് psi സ്ക്വയർ എക്സ് ഇതുപോലെ. സോ ഒരു എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്, മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ. സോ അത് 2 വാല്യൂ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ സേ ഇത് ഒരു 0.5ഉം ഇതൊരു 0.2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ 0.5 ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം 50% ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ 20% ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ് ലെസ്. ഈ ചോക്ക് പീസിനെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് 20% ചാൻസും ഉണ്ട്, 50% ചാൻസും ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ് ലെസ്. ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇത്രയാണ്, ഇത് 100% ആണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100% ആണ്, ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് 0 ആണ്. ഇവിടെ 50% ചാൻസ് ആണെങ്കിൽ അത്രേ അല്ലേ. ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ചാൻസേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് വരാണെങ്കിൽ സച്ച് ഫങ്ഷൻസ് കനോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് എ വേവ് ഫങ്ഷൻ. സോ psi must be continuous and single valued. ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ചോക്ക്. ഇവിടെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരുന്നതായിട്ടും അതിന് അകന്നു പോകുന്നതോറും അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ, ഇനി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഷാർപ്പായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, പ്രോബിലിറ്റി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ചോക്ക് പീസ് ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഇവിടെ വരെ കുറയും, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് വരാം. ഐ മീൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ പോലെയുള്ള നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഞാനിവിടെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഈ ക്ലാസ് റൂമിലാണ്, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്തതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നോക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബിലിറ്റിയേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എങ്കിലും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിന് പുറത്തും ഞാൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ടണലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് പോലത്തുള്ള ഇഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും. അപ്പോൾ എനിവേ നമ്മൾ ഐഡിയലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സിംഗിൾ വാല്യൂ. അത് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ്.
Second condition for a well-behaved wave function is first derivative dou psi by dou x മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലും dou psi by dou y, dou psi by dou z must be continuous and single valued. ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി മൊമെൻറ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഓൾ ദീസ് ഡെറിവേറ്റീവ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു മൊമെൻറ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലറിൻ്റെ ഈ ചോക്ക് പീസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണും. സോ മൊമെൻറ്റം ഓൾസോ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി, മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം പ്രോബബിലിറ്റി ഈ പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റം എന്തായിരിക്കണം, ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മീൻ ഒരു പോയിന്റിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആണെന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ്ലെസ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ മൊമെൻറ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സിംഗിൾ വാല്യൂഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മീനിങ്ലെസ്. Then third condition, psi must be normalizable. Psi must be normalizable. Psi must be normalizable, or minus infinity to plus infinity mod psi square dv is equal to 1, or I can say psi tends to 0 as x tends to plus or minus infinity, y tends to plus or minus infinity, z tends to plus or minus infinity. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി വി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സപ്പോസ് ഈ ചോക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിൻ്റെ വേവ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നത് ഈ പൊസിഷനിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും എന്താണ്, അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് 0 ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കുറയണം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വാനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ്, ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പോകുമ്പോഴും അതിന് 0 ആവാതെ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടി അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആവില്ല, ഇവിടെ 1 എന്ന് കിട്ടില്ല, വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സൈ ടെൻസ് ടു 0 ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൈ ടെൻസ് ടു സെറ്റ്. എല്ലാ ബൗണ്ടറിയിലേക്കും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതോടെ അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വാനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാലാണ് അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ്. ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് 0 ആയില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇവിടെയും പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇവിടെയും പ്രോബിലിറ്റി, എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് 100% കൂടുതൽ വരും. 100% കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ്. എപ്പോഴും മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് വരുന്നത് 1 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് 1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 100% ആണ്. അതിൽ കൂടുതൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്, ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ 100-ൽ കൂടുതൽ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100%-നേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനും പ്രോബബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. സോ എ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ these three conditions. Psi must be continuous and single valued. First derivative must be continuous and single valued. Psi must be normalizable. അതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. Psi tends to 0 as the coordinates tends to plus or minus infinity, or minus infinity to plus infinity mod psi square dv is equal to 1. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു രൂപരേഖ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു സീ ഹൗ ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ സോൾവ് ഫോർ സൈ. എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് സൈ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൈ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സൈ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം കിട്ടിയെന്നാണ് അർത്ഥം. അതിനെ പ്രോപ്പർലി ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണും ഒരു ഇക്വേഷൻ, നമ്മൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ സൈ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. ആ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നും എങ്ങനെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടാമെന്നും ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട്.